नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज डिजिटल हैल्थ मिशन की शुरुआत करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन खात्यां दे खुल्लण नाल गरीबां ते लोड़वंदां तक सीधी आर्थिक मदद पहुंची है। मन की बात प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्वच्छता गरीबां दे अधिकारां नूं यकीनी बना के जीवन सुखाला करदी है। प्रधानमंत्री ने त्योहारां दे सीजन दौरान लोकल लई वोकल होण दा सद्दा दिता। मोदी ने नदियां दी महत्ता दा जिक्र करदिआं जल संभाल दा सुनेहा दिता। पंजाब कैबिनेट दा विस्तार। कैबिनेट विच 7 नवे चेहरे शामल। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 15 मंत्रियों नूं अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखण दी सौं चुकाई। मुख्यमंत्री वालों बठिंडा जिले के पिंडां दा दौरा करके गुलाबी सुंडी नाल प्रभावित नरमे की फसल नूं होए नुकसान दा जायजा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज डिजिटल हैल्थ मिशन की शुरुआत करनगे। प्रधानमंत्री डिजिटल हैल्थ मिशन नूं केंद्र सरकार की एक अहम पहल वजों देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 नूं लाल किले तो अपने भाषण विच कौमी डिजिटल हैल्थ मिशन के पायलट प्रोजेक्ट बारे ऐलान किया सी। प्रधानमंत्री डिजिटल हैल्थ मिशन पायलट प्रोजेक्ट वजों 6 केंद्र शासित प्रदेशों लिए लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री डिजिटल हैल्थ मिशन की शुरुआत उस समय की जा रही है जब कौमी सेहत अथॉरिटी NHA आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीजी वर्षगांठ मना रहा है। अज वर्चुअल माध्यम राही होने वाले डिजिटल हैल्थ मिशन प्रोग्राम मौके केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटियां कोशिशों नाल ही वड्डे बदलाव आउंदे ने। मन की बात प्रोग्राम की 81वीं कड़ी दौरान देशवासियों को संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि कदे भी छोटी गल या छोटी चीज़ नूं छोटिया समझण की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेकर असीं महात्मा गांधी के जीवन वाल देखिए तो छोटिया छोटिया गल्लां दी उन्हां दे जीवन विच अहमियत सानूं महसूस होवेगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता नूं जन अंदोलन बनाउण दा काम कीता सी अते अज कई दहाकिਆਂ बाद स्वच्छता अंदोलन ने एक बार फिर देश नूं नवे भारत के सुपने नाल जोड़न दा काम कीता है। और हम ये न भूलें कि स्वच्छता ये सिर्फ एक कार्यक्रम है। स्वच्छता ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार संक्रमण की एक जिम्मेवारी है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जब स्वच्छता का अभियान चलता है तब संपूर्ण समाज जीवन में स्वच्छता का स्वभाव बनता है। आर्थिक स्वच्छता का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गरीबां के अधिकारां नूं यकीनी बनाउंदी है अते उन्हां दा जीवन सुखाला करदी है। उन्होंने कहा कि जनधन खात्यां दे खुल्लण नाल गरीबां ते लोड़वंदां तक सीधी आर्थिक मदद पहुंची है जिस नाल भ्रष्टाचार जिहियां रुकावटां विच कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्वच्छता विच टैक्नोलॉजी बहुत वड्डी मदद कर सकती है। UPI का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने दस्सिआ है कि अगस्त महीने दौरान इस माध्यम राही 350 करोड़ तो ज्यादा वार वित्ती लैन देन होया है जिस नाल देश के अर्थचारे विच स्वच्छता अते पारदर्शिता आ रही है। कि अगस्त के महीने में 350 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन के लिए UPI का इस्तेमाल किया गया है। आज एवरेज 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट UPI से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोकली वोकल होने का सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस सीजन दौरान सानू खादी हैंडलूम और छोटे उद्यमों के उत्पादों को खरीदने की पहल करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी के 75वें वरे का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अंदोलन में जो मान खादी ने सानू दिता सी अज की नौजवान पीढ़ी खादी नूं ओह मान दे रही है। आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। आज खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है।
आप भी जानते हैं, ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੋਜਰਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਅਭਿयान ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਰਤੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। इस लड़ाई में हर भारतवासी की अहम भूमिका है। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो लगवानी ही है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੂਪਲਾਲ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। में बताया और पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और बहुत सारी और बातें बताई जो कि हम सब के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी थी और बहुत मोटिवेटिंग थी। जैसे बहुत सारे दिव्यांग थे, जो भारतवर्ष के जो दिव्यांग थे अलग अलग स्टेटों के, उन्होंने मिल के सियाचिन ग्लेशियर को पे पहुँचे हैं, वो भी बहुत मोटिवेटिंग था क्योंकि प्लेयर्स के लिए डेडिकेशन और डिसिप्लिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी चीज़ें और ऐसी इंसिडेंट्स को जो देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं खिलाड़ी। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਰੁਣ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ,
रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार वेरका, संगत सिंह गिलजिया, प्रगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਟਾਫਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਪਰਵ ਤਹਿਤ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਭਿਆਨ ਦਲ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਾਂਡਰ ਅਜੇ ਡੀ ਥੀਓਫਿਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਭਿਆਨ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰ 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 9 ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਭਿਆਨ ਦਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀਪਿਕਾ ਰਾਵਤ ਸਮੇਤ ਸਮੂਚੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੈਪ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 10 ਗਰਲਸ ਕੈਡਿਟਸ ਨੇ ਅਭਿਆਨ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਲੜਕੀਆਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 에ਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਭਿਆਨ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਾਂਡੋਰ ਅਜੇ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।